ਅੱਜ 7 जून है, दिन बुधवार है। अगले 4 दिन पंजाब दे विच फिर मींह दस्सिया है। मोदी सरकार ने झोने समेत 11 फसलों के MSP च वाधा किया। किसानों ने कहा झोने के समर्थन मुल विच 143 रुपये का वाधा कोझा मजाक है। हरियाणा के किसानों का नहीं थमिया गुस्सा। कई थाई टोल प्लाजे मुफ्त करवाए, वख-वख थावां ते रोस मुजाहरे चल रहे ने। गुरनाम सिंह चड़ूनी नूं 14 दिनों के लिए जेल भेज दिता है। कल तो पंजाब दे विच पानी के मोर्चे लाउणगे किसान। CM मान ने विरोधियों तो मंगिया पंजाब के लुट्टे पैसे का हिसाब। सिद्धू बाजवा ते कीते वड्डे शब्दी हमले। बाजवा ने दलित विधायक के मसले ते कहा बयान तोड़ मरोड़ के पेश करके साजिश रची। हुण पंजाब दे विच पुलिस अधिकारी ते विभाग के मुलाजम रिश्वत के केसां की जांच नहीं करनगे, विजिलेंस दे कोल जाणगे सारे केस। CM मान ने फैसला लिया। बीबी कमलदीप कौर ने SGPC नूं क्यों कीती अपने भरा बलवंत सिंह राजोआणा की फांसी की सज़ा माफ करने की अपील। पटना साहिब विखे अडानी के मॉल विच 10वें गुरु साहिब का बुत विरोध तो बाद हटा दिता गया। खेड मंत्री के नाल मुलाकात तो बाद पहलवानां ने 15 जून तक अपना संघर्ष रोक दिता है। सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन के नाल मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच दसांगे तुहानूं पंजाब भारत ते दुनिया भर दीयां सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां। शुरुआत करांगे पंजाब दीयां खास खबरां तो। सब तो पहला मौसम की जानकारी। मौसम विभाग की पेशीनगोई के मुताबिक 7 जून नूं पंजाब दे विच हल्की बदलवाई ते छाई रही, पर मींह की खबर सानू किधरों नहीं मिली। जे तुहाडे इलाके दे विच मींह पिया है सानू जरूर दस्सिओ। पर 6 जून के मींह ने गुरदासपुर जिले नूं जरूर कंबा के रख दिता। इत्थे तेज रफ्तार दे नाल आई हनेरी ते झक्खड़ कारण लोकां दा भारी नुकसान होया। सड़कां ते खड़ियां कारां उत्ते रुख डिगे। कई दुकानां दीयां टीनां दे शैड तेज रफ्तार हनेरी झक्खड़ दे नाल उड गए। गुरदासपुर दे जेल रोड ते स्थित कार डेंटिंग पेंटिंग दी दुकान दे बाहर खड़ियां 2 जड़ियां कारां ने उन्हां दे उत्ते तेज हनेरी ते झक्खड़ कारण रुख टुट के डिग पे। पीड़ित दुकानदारां दा लाखां रुपइयां दा नुकसान होया। चंडीगढ़ मौसम विभाग ने ताज़ा जिहड़ी पेशीनगोई की है उसके मुताबिक 8 जून तो लैके 11 जून तक पूरे सूबे दे विच किते किते हल्का मींह पैण दी संभावना है। 11 जून नूं पूरे सूबे दे विच गरज चमक दे नाल हल्का मींह पैण दा येलो अलर्ट भी जारी किया गया। अगले 4 दिनों दे विच वध तों वध तापमान दे विच 2 तो लैके 3 डिग्री सैल्सियस दा वाधा होवेगा। इस तों बाद सूबे दे विच गिरावट आवेगी। खबर किसानां दे लई है। केंद्र सरकार दे मुताबिक किसानां दे लई इह वड्डी राहत भरी खबर है, क्योंकि सौणी दीयां फसलां दे लई घट्टो घट समर्थन मुल दे विच वाधे दा ऐलान कर दिता गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने मार्केटिंग सीजन 2023-24 दे लई सौणी दीयां फसलां दे MSP दे विच वाधे नूं मंजूरी दे दित्ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी प्रधानगी दे हेठ हुई आर्थिक मामलिਆਂ बारे कैबिनेट कमेटी दे विच फैसला लिया गया है। इस दी जानकारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मीडिया नूं दित्ती। मंत्री जी ने दस्सिया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 दे लई झोने दे घट्टो घट समर्थन मुल दे विच 143 रुपये दा वाधा कर दिता है ते हुण झोने दी जिहड़ी कीमत है 2183 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। हालांकि 143 रुपया नूं एक निगुणी रकम है जिहड़ी ओह किसानां दे वल्लों कहा जा रहा है। इसी तरह मूंगी का जिहड़ा घट्टो घट समर्थन मुल ओह सब तो वध वधाया गया है। 8555 रुपये 558 रुपये प्रति क्विंटल कर दिता गया है। ग्रेड झोने का भाव 2203 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। ज्वार की फसल का घट्टो घट समर्थन मुल हुण 3180 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। कपाह के घट्टो घट समर्थन मुल दे विच 8.9% का वाधा होया, जबकि सूरजमुखी ते सोयाबीन के घट्टो घट समर्थन मुल दे विच भी वाधा किया गया है। सोयाबीन का घट्टो घट समर्थन मुल 300 रुपये वधा के 4600 रुपये प्रति क्विंटल कर दिता गया। तिल की MSP 800 रुपये वधा के 8635 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। मूंगफली का जिहड़ा MSP है उसदे विच 527 रुपये का वाधा किया गया है ते हुण मूंगफली 6377 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। कपाह दे विच 540 रुपये वधा के 6620 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। सूरजमुखी दे MSP दे विच 360 रुपये वधा के इहनूं हुण 6760 रुपये प्रति क्विंटल कर दिता गया है। तुर दी दाल दे MSP दे विच 400 रुपये का वाधा होया 7000 रुपये प्रति क्विंटल ये जिहड़ी दाल है वह खरीदी जाएगी सरकारी रेट ते। उड़द दाल दे MSP दे विच 350 रुपये प्रति क्विंटल का वाधा किया गया, जिस दे नाल हुण ये 6950 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। सो केंद्रीय कैबिनेट दे वल्लों ये फैसला जिहड़ा हैगा सौणी दीयां फसलां दे लई लिया गया है। और अभी भी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि की गई है वो वृद्धि अगर हम अलग अलग जो क्रॉप्स देखें उसमें मूंग दाल पे सबसे अधिक वृद्धि की गई है। मूंग में 10.4% वृद्धि करके 5000
705 रुपए की जो लागत है उसके बदले 7,755 रुपए मूंग पर एमएसपी निर्धारित की गई है, निर्धारित थी पिछले वर्ष, और अब उसको बढ़ा के 2023-24 के लिए 8,558 रुपए यानी 10.4% की वृद्धि 8,558 मूंग दाल पर नई खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी को सुनिश्चित किया गया है। इसी प्रकार से जो ग्राउंडनट है उसमें भी 9% की वृद्धि हुई है और अब 6,357 रुपए ग्राउंडनट की एमएसपी रहेगी। सेसमम सीड जो है, सेसमम में भी 10.3% की वृद्धि की गई है, 8,635 रुपए उसका एमएसपी तय किया गया है। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੌਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਨਿਗੁਣਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਕੱਲਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7% ਰੇਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਕਿ 200% ਰੇਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੀਗੀਆਂ। ਖਾਦਾਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਚੋਂ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਹ ਨਗੂਨਾ ਵਾ, ਨਾ ਕਾਫੀ ਆ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 8 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੱਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 105 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐਸਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਥੰਮਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਲਾਡਵਾ ਰੋਡ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਤੜਕੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਲਾਡਵਾ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਰਹੇ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੀ ਕਰਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਖਮੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। देश में एमएसपी पे पहला लाठीचार्ज है। ये पूरे देश में एमएसपी की डिमांड बढ़ेगी और ये बड़ा एक आंदोलन देश में जो दिल्ली का आंदोलन है उससे भी बड़ा आंदोलन एमएसपी पे करना पड़ेगा। तो चोटिल किसानों का हालचाल जानने सब जगह जाएंगे हम, क्या यहाँ से वापसी जा रहे हैं, हालचाल भी जानेंगे, उनसे जेल में भी मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 44 ਤੇ ਬਸਤਾੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਵਾਹਵਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। 5 ਤੋਂ 6 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੰਬਰ 9 ਤੇ ਭਾਵਦੀਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। इधर पंजाब के सब तो महंगे टोल प्लाजा लुधियाना का लाडोवाल टोल प्लाजा है उसनूं भी किसानों ने टोल फ्री कर दिता है। लाठीचार्ज तो बाद भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी के वलों ही इत्थे धरना लाया गया। किसान आगुओं ने कहना कि धरना अणमिथे समय लाया गया है। टोल तो जाने वाली
ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। इस दरम्यान गिरफ्तार किए गए किसान लीडर गुरनाम सिंह चड़ूनी नूं अदालत दे विच पेश किया गया क्योंकि उन्होंने हिरासत दे विच नहीं बल्कि गिरफ्तार किया गया सी ते अदालत ने चड़ूनी नूं 14 दिनां दी न्यायिक हिरासत विच भेज दिता। जिस तो बाद इन्हां सारियां ने चड़ूनी समेत सारे जिहड़े किसान गिरफ्तार किए गए सी उन्हां ने जमानत लैण तो इनकार कर दिता ते हुण इन्हां सारियां नूं जेल भेज दिता गया है। गुरनाम सिंह चड़ूनी तो इलावा पंकज हबाना, जसवीर सिंह, मामू माजरा, प्रिंस वड़ैच, राकेश बैंस ते होर जिहड़े गिरफ्तार किए गए किसान सन वो सारे हुण जेल दे विच भेज दिते गए ने। साथियों, हम तब तक लड़ेंगे जब तक हम जीत नहीं जाते। मेरा सारे देश के किसानों से अनुरोध है कि सारे देश के किसान इस मुद्दे के ऊपर इकट्ठे हों और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इन्होंने 307 के अवैध मुकदमे दर्ज किए हैं जो वह किसी तरह भी नहीं बनता और हमारे किसी आदमी ने कल कोई शरारत नहीं की। तो साथियों, मेरा संदेश है कि सरकार के जुल्म का मुकाबला करना है और हम तब तक जेल में रहेंगे जब तक सरकार नहीं मान जाती। इस मौके हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता ने बयान दिता कि हर हालत दे विच हरियाणा दे विच अमन कानून की स्थिति बना के रखी जाएगी। गुंडागर्दी कहंदे बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसी नूं गुंडागर्दी करन नहीं दी जाएगी। सरकार तय करेगी कि सही है जां गलत। अपनी गल नूं 100% सही दसना कहंदे बिल्कुल गलत है। दरअसल मंगलवार नूं सरकार नूं दिता अल्टीमेटम खत्म होने तो बाद सूरजमुखी की खरीद MSP ते करन दी मंग नूं लैके किसान शाहबाद मारकंडा GT रोड ते बैठ गए सन, जिसनूं दिल्ली अमृतसर नैशनल हाईवे भी कहा जाता है। इसनूं वेखदे हुए पुलिस ने हाईकोर्ट दा हवाला दिंदे हुए जबरदस्ती इत्थों किसानां नूं हटा दिता, कईयां नूं गिरफ्तार भी कर लिया। जबरदस्त पानी दीआं बुछाड़ां ते लाठीचार्ज किया गया। इस तों पहलां किसान लीडर गुरनाम सिंह चड़ूनी ने चेतावनी दित्ती सी कि जे सरकार ने किसानां खिलाफ सख्ती की तां अंजाम भुगतना पएगा। दरअसल सरकार सूरजमुखी नूं भवंतर योजना के तहत इत्थे खरीदण नूं तैयार है, पर किसान सरकार का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने मंग है कि इस योजना के नाल किसानां नूं प्रति क्विंटल 1000 तो वध दा नुकसान हुंदा है, इसलिए फसल नूं MSP ते खरीदिया जावे। इस तो पहलां किसानां ने 2 जून नूं सड़क जाम करने की चेतावनी दी सी, पर प्रशासन ने मीटिंग की, भरोसा दवाया तां किसानां ने 6 जून दोपहरे 12 बजे तक का अल्टीमेटम दिता सी। अल्टीमेटम खत्म होया ते किसान धरने ते बैठ गए सन। सो किसान मंग कर रहे हैं कि MSP ते सूरजमुखी की जिहड़ी फसल है वो खरीदी जाए ते उदों ही केंद्रीय कैबिनेट दे वल्लों जिहड़ा हैगा सूरजमुखी दे घट्टो घट्ट समर्थन मुल दे विच भी वाधे का ऐलान किया गया है। घट्टो घट्ट समर्थन मुल 360 रुपये वधा दिता गया, 6760 रुपये प्रति क्विंटल सूरजमुखी का बीज हो जाएगा। तां किसान क्यों ना चाहण कि उन्हां दी जिहड़ी फसल है वो भी MSP ते खरीदी जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विरोधियों को वड्डा चैलेंज करदिआं कहा है कि पंजाब के लुट्टे हुए पैसे का मेरे सामने बह के हिसाब दिओ। दरअसल साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली दे खरड़ दे विच मुख्यमंत्री जच्चा बच्चा केंद्र का उद्घाटन करन पहुंचे हुए सन। इस मौके उन्होंने विरोधियों ते जम के निशाने साधे, खास करके नवजोत सिंह सिद्धू वालों किए गए निजी हमलों का जवाब मुख्यमंत्री मान ने उस अंदाज दे विच दिता। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिद्धू भावें प्राइवेट स्कूल च पढ़े ने पर उन्होंने भाषा बड़ी माड़ी है। उन्होंने कुछ दिन पहला कहा सी कि भगवंत मान ने बदलाव लियाउणा सी, 1.25 साल हो गया बदलाव तो नहीं आया, पत्नी जरूर बदल गई। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ सीएम मान ने सिद्धू ते वड्डा निजी हमला किया ते इस हमले दे विच उन्हां ने अजीत अखबार दे मुख संपादक डॉक्टर बरजिंदर सिंह हमदर्द नूं भी चंगा घड़ीसिया। दोनां दे पिओआं दी मुख मंत्री मान ने गल कीती भी भगवंत मान ने वो बोलदा सी ओ जिहदी सोच नहीं हैगी बंद करन वाली नवजोत सिद्धू ਵਿਆਹਾਂ शादियां च लैण देण वाले सूट वर्गा ਉਹ ना ਉਹਨੂੰ कोई खोले ना समावे ऐं ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੋਲ ਲਿਆ ਹੁਣ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦਿਉ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ 1.25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ सिर्फ पत्नी बदली है आ कहा सी ना। तो मैं सिद्धू साहब नूं याद कराउणा चाहुंदा, याददाश्त कमजोर होनी, तुसीं भी दूजी पत्नी दी बेटे हो। जे तुहाडा बापू तुहाडे घरे बदला ना लिआउंदा तुसीं दुनिया ते नहीं आउणा सी। और जिन्हों सुना रहा सी जिहदे नाल हमदर्दी करन गया सी वो बैठा सी हमदर्द, उहदे बापू दे भी 2 ने, आपदी स्टैनो नाल ही विआह करा लिया सी। चलो आ जाओ फिर जे इस पिच ते खेडणे इस पिच ते आ जाने आ।
ਮਾਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਖੋਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਖੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜੱਫੀ ਤੇ ਮਾਨ ਤੰਜ ਨਾ ਕੱਸਦੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੰਬੂ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਠ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ, ਹੁਣ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਚੰਗਾ ਰਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ, ਅਖਬਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹ 'ਚ? ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ, ਤੂੰ ਸਾਲਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਲੰਬੂ ਏ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਉੱਠ ਜੱਫੀ ਪਾਈਏ। ਗਾਂ ਮੂਹਰੋਂ ਉਹ ਵੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕੰਨ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਓ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਟਨ ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਹਰਾਏ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ, ਦੋ ਮਾਂਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਘੇਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਫਿਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜਰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਉਂ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਐ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੱਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੂਗਾ ਉਹ, ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੋਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ? ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਯਾਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਭੋਗ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਫਿਰ ਇਹ। ਯਾਰ ਉਮਰ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੂ, ਅੱਜ ਆਥਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਪੱਕ ਜੂ, ਨਰੇਗਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਜੂ ਪੂਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲ ਜੂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਮੇਰਾ ਵੱਧ ਜੂ, ਵਪਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ 4 ਹੋਰ ਮੈਂ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣੇ ਸੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 1.25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੂੰ, 1 ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 1.25 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਂਦਰ, ਲੂੰਬੜ, ਗਿੱਦੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਕੌਣ ਹੈ? 3.5 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ। ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? 1.25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ? 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ। ਇਹੀ ਪੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਲ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਹੋ ਜਾਓ ਇਕੱਠੇ। ਉਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬਾਂਦਰ, ਲੂੰਬੜ, ਗਿੱਦੜ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਨਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਇੱਕੋ ਥਾਵੇਂ ਇੱਕੋ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਰੜ ਵਿਖੇ 50 ਬੈੱਡਾਂ ਦੇ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਵਿੰਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਅਤ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਹ ਵਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਾਂ ਤੇ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ। मैं समझना कि मेरा परिवार मेरे पिता तो लैके जिन्होंने देश वास्ते अपनी महान कुर्बानियां दित्तियां पंजाब नूं एक रखने वास्ते, पंजाब च शांति बहाल करने वास्ते, तो मैं समझदा रहा तो मैनूं माण है अज दे दिन कि दलित भाईचारा जिहड़ा ये साडे सिर दा ताज। हमेशा मैं उन्होंने अपना सिर दा ताज समझिया। दलित भाईचारे नूं, बैकवर्ड क्लासिस नूं, साडे क्रिश्चियन भाईचारे नूं, एंड स्पैशली वो लोग जिहड़े ओप्रैस्ड क्लासिस नूं बिलोंग करते हैं। एक बयान नूं तरोड़ मरोड़ के सुनाना मैं समझना ये चंगी राजनीति नहीं। बहुत अफसोस की गल है कि कुछ कैप्चर्ड मीडिया के जरिए, कुछ इन्हां दियां सोशल मीडिया दियां ट्रोलिंग टीम्स के जरिए तुसी होर ते तुहानूं कोई गल लभी नहीं, लीडर ऑफ ओपोजिशन के खिलाफ तुसी इस किस्म का इल्जाम लगाने की कोशिश की। इस मौके बाजवा ने पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान ते हरपाल सिंह चीमा नूं सवाल पुछदਿਆਂ ਕਿਹਾ कि दलित नूं डिप्टी सीएम ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਐਮਪੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, जे वोटा घट गई अपनी तैयारी रखी। वो भी सुनना चाहते हो है यार, आ क्लिप आ सुनाइए तो 2 मिनट सुनो, कभी वो वाल भी ध्यान करो। वो जो मर्जी कह लैन केजरीवाल साहब तुहानूं घूर लैन तां भी कोई गल। इस मौके प्रताप सिंह बाजवा ने होर भी इल्जाम लाउंदियां कहा कि भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल नूं 2.5 करोड़ दियां 2 लैंड क्रूजर गड्डियां दित्तियां ने। अगे कहंदे कि अजीत भवन दे विच सारियां पार्टियां दी मीटिंग हुई जिहदे विच बरजिंदर सिंह हमदर्द दी आवाज़ नूं सरकार वल्लों दबाउण दे खिलाफ मता पाया गया, एकजुटता दिखाई गई। उस तो बाद प्लैनिंग दे नाल कहंदे मेरी आवाज़ ते मेरी दिख नूं ढाह लाउण दे लई कई झूठे दोष लाए गए ने। इस मौके बाजवा ने कटारू ਚੱਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰਸ ਦਿੱਤੇ, 2 ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 2 ਇਕੱਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ Z+, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀਐਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ Z+। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 80 ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਉੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਠੀ 50 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੀ, 50 ਕਮਾਂਡੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 1 ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਦਿੱਤੀ, 5 ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਕੋਲ ਨੇ, 5 ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਧਾਰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪਰਪਸ ਇਸ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ, ਇਹ ਤੇ ਬੱਧੇ ਰੁੱਧੇ ਉੱਥੇ ਘੱਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਉੱਤੋਂ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ। प्रताप सिंह बाजवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच अपनी अते अरविंद केजरीवाल दी एक पुरानी वीडियो जारी करते हुए कहा कि मिलाप सिंह उग्गो के बारे बोलिया कि मोबाइल ठीक करने वाला विधायक बनाया। तां अजिहा ही बयान कहंदे अरविंद केजरीवाल ने भी स्टेज तो दिता सी, कहा सी कि एक मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकान ते काम करन वाला साडा विधायक बनिया है। इहदे विच कहंदे मैं जाति सूचक शब्द किहड़े बोल दिते। केजरीवाल ने भी तां अजिहे शब्द वरते सी, काम नूं लैके शब्द वरते सी। इहदे विच कहंदे आम आदमी पार्टी दोहरा मापदंड क्यों वरत रही है। कहंदे असल दे विच मेरे खिलाफ साजिश रची गई इसलिए क्योंकि केजरीवाल ने राहुल गांधी नूं आर्डीनेंस मसले ते मिलण लई समा मंगिया सी तां असीं साफ कह दित्ता सी कि अरविंद केजरीवाल दे मगर ना लगिए। हुण कहंदे 1 महीना हो गया समा मंग रहे ने, राहुल गांधी ने समा नहीं दिता तां हुण उन्हां ने मेरे खिलाफ इह साजिश रची है। साडा ये सख्त इतराज सी कि दे आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये बी टीम है आरएसएस दी, किरपा करके तुसीं
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਸੈੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਾਰੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਕੱਲਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਓਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ। तो ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਫਸਿਓ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕਹਿ ਲੈ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ। ਸੋ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਗੇ। 6 ਜੂਨ ਨੂੰ 1984 ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ 39ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਨਾ ਅੱਡਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਡੂ ਖਾਓ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਓ, ਜੈਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਰਾਜ਼ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਕਿ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਦੇ ਲੋਧੀਪੁਰ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਮਾਲ ਦੇ ਵੈਕਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਮ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਲ ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੋਮ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਤ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਦੀ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਲਵਾਨ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਏਐਨਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਭਲਵਾਨ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸਤਿਆਵਰਤ ਕਾਦੀਆਂ ਵੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ।
जो उन्होंने प्रपोजल कुछ बिंदुओं में बात हुई कि खिलाड़ियों का सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, महिला खिलाड़ियों का भी और पुरुष खिलाड़ियों का भी, और जितने भी केस खिलाड़ियों के ऊपर हुए हैं वो वापस लिए जाएंगे। तो वो चीजें सरकार ने मानी है। और जो हमारे साथ बातचीत हुई है वो हम जो हमारे समर्थक हैं, खाप चौधरी हैं, जितने भी हमारे साथ संगठन जुड़े हैं, चाहे वो महिला संगठन है चाहे वो किसान संगठन है, हम सब के सामने वो प्रस्ताव रख देंगे। 1-2 दिन में हम उनकी सहमति उनसे बात करके उनको बता देंगे कि ये चीजें बात हुई है, ये चीजें हम बात हुई है। तो वो चीजें ये लिए भाई, चलो भाई। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਂਸਦ ਬ੍ਰਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 6 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। बहुत अच्छे वातावरण में सकारात्मक बातचीत बहुत संवेदनशील मुद्दे पर हुई है और लगभग 6 घंटे चली इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रेसलिंग फेडरेशन की बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे। जब तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव नहीं होते तब तक आईयूए की अडहॉक कमेटी पर 2 कोचेज का नाम प्रस्तावित किया गया है। उसका क्योंकि टेक्निकल भी उसमें दिक्कतें बहुत आती, इसलिए सुझाव दिए गए हैं कि 2 कोचेज को उसके ऊपर रखा जाए उस कमेटी में। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਬ੍ਰਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚੋਣ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਕਰੇ। ਆਈਓਏ ਦੀ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਚੰਗੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਖਾੜੇ, ਕੋਚ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਬ੍ਰਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣਾ ਵਿੱਢ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 3 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਕੁਝ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ
ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਉੱਥੇ गए ने ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸਰਚ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ PhD ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ PR ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਮਾਸਟਰ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਫਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 2 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੋ। ਰਸਲ ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਧਰਮਪੁਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਬ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬੰਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਬੰਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬੰਬ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਬ ਦੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਬ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤੇ ਬੰਬ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਕੁਐਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਬ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਾਪਰੇ ਤੀਰੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚਾਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਤਲ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਉਰਫ ਮਿਥੁਨ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਚਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹ ਨੂੰ ਪੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਤਲ ਮਿਥੁਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕੋਠੀ ਸਮਝ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਨ ਗੇਟ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ASI ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਤਲ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਥੁਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਬੜਤੋੜ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੇੜਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਬਾਈਕ, ਪਿਸਟਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਕੈਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਫਿਲਹਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਿਹਾ। 3 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇਸਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲੰਦਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਅੰਬਾਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਬੋਚਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਮੀਟਰ ਰੈਪਿਡ ਪਿਸਟਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗਮਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ SS ਸੰਘਾ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ JP ਨੱਡਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨੱਡਾ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਰਲਡ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਮੈਚ ਦੇ ਚੌਥੇ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਓਪਨਰ ਉਸਮਾਨ ਖਵਾਜਾ ਨੂੰ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਭਰਤ ਅਰੁਣ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੈਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਮਾਨ ਖਵਾਜਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕੇ। 10 ਗੇਂਦਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਤੇ ਟਿਕੇ। ਵਰਲਡ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਵਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ। ਅਜਿਹੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ है। आज मनीष जी की बड़ी याद आ रही है। ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति खत्म हो जाए, उसे खत्म नहीं होने देंगे। उनको मनीष सिसोदिया को जेल में इसलिए डाला हुआ है कि वो अच्छे स्कूल बना रहा है, बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे रहा है। अगर आज मनीष सिसोदिया अच्छी पढ़ाई नहीं दे रहा होता, अच्छे स्कूल नहीं बना रहा होता, उसको जेल में नहीं भेजते, किसी हालत में जेल में नहीं भेजते। उनको तकलीफ हो रही है कि इस तरह से अच्छे अच्छे स्कूल बन रहे हैं। आम आदमी पार्टी का प्रचार हो रहा है चारों तरफ। मैं जहां भी जाता हूं पूरे देश के अंदर सब एक ही बात करते हैं। ਬਾਲਾਸੋਰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਬਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ 2 ਡੱਬੇ ਇਥੋਂ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ। ਪੱਛਮੀ ਮੱਧ ਰੇਲਵੇ ਦੇ CPRO ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਘੀ ਰਾਤ LPG ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ 2 ਵੈਗਨ ਮਾਲ ਉਤਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੜਕੇ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਬਾਲਾਸੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੇਨ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ 3:20 ਤੇ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 275 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੇਲਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 16 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹਰ ਘੰਟੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਤੱਕ ਅਪ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। 2 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੰਜੀਵ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਜੀਵਾ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਜੀਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਉਸਤੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹੂਬਲੀ ਲੀਡਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ 31 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 14 ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਦੱਖਣੀ ਦਮ, ਪਨੀਹੇਤੀ, ਕੰਚਰਾਪਾਰਾ, ਚੰਸੂਰਾ ਤੇ ਦਮਦਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਵਲ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੀ सेवा तो बाद ही पूरी पेंशन का लाभ देने का ऐलान किया गया है। राजस्थान दे विच हुण सरकारी कर्मचारियों को 28 की बजाय 25 साल की सेवा तो बाद सेवा मुक्ति लैण तो बाद भी पूरी पेंशन मिलेगी। यानी कि जे पहला रिटायरमेंट लै लैंदे ने अपने समय मिथे हुए समय तो पहला, तां भी इन्हां नूं जिहड़ी हैगी पूरी पेंशन मिलेगी 25 साल की सेवा पूरी होने के बाद भी। इस दे नाल 75 साल के पेंशनरां जां परिवारिक पेंशनरां नूं 10% वाधू पेंशन भत्ता मिलेगा। दक्षिणी मुंबई तो खबर है, जिथे 18 साल की कॉलेज विद्यार्थन दे नाल जबर जनाह तो बाद उसका कतल कर दिता गया है। इस केस का मुलजम एक सुरक्षा गार्ड दस्सिया जा रहा है, जिसकी लाश होस्टल नेड़े रेलवे ट्रैक तो मिली है। पुलिस ने दस्सिया कि विद्यार्थन मंगलवार शाम नूं लापता हो गई सी, जिस तो बाद पुलिस चौकस हो गई। विद्यार्थन दे होस्टल के कमरे नूं बाहरों जिंदा लग्या होया सी। पुलिस ताला तोड़ के कमरे च दाखिल हुई तो विद्यार्थन की भी लाश मिली। पीड़ित लड़की सरकारी पॉलीटैक्निक कॉलेज बांद्रा की विद्यार्थन सी। पुलिस ने सुरक्षा गार्ड के खिलाफ धारा 302 ते 376 तहत हालांकि केस दर्ज किया है, पर उसकी भी लाश मिली है। राजस्थान के जैसलमेर तो जबरदस्ती का एक मामला सामने आया, जिथों के पिंड सांखला दे विच एक लड़की नूं जबरदस्ती घरों चुक के अग्नि नूं गवाह बना के उसदे नाल जबरदस्ती फेरे ले गए। 1 जून नूं पुष्पिंदर सिंह नाम के नौजवान ने 15-20 लोगों नूं नाल जाके लड़की नूं उसदे घरों शरेआम अगवा कर लिया सी। हालांकि इस केस दे विच हाले तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगली खबर भी राजस्थान तो है, जिथे सीकर जिले के फतेहपुर सदर थाणा खेतर दे विच अज सवेरे कार ते ट्राले की जबरदस्त टक्कर कारण भयानक सड़क हादसा वापरिया। इस हादसे दे विच जोधपुर पुलिस के हौलदार समेत 4 दोस्तों की मौके ते ही मौत हो गई। पता लग्या कि हादसे दे विच मारे गए सारे जिहड़े लोग ने, सारे जिहड़े दोस्त सीगे, वो घुम्मण दे लई हिमाचल प्रदेश जा रहे सी। विदेश दीयां खबरां दे विच सब तो पहला यूक्रेन तो खबर है, जिथे दक्षिण दे विच रूस के कब्जे हेठले एक वड्डे डैम की कंध टुटण कारण पानी बेहद तेज रफ्तार नाल नदी दे वहण नाल रिहायशी इलाकिਆਂ ਵੱਲ दाखिल हो गया। दोवें पासिਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡੈਮ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ रूस के उत्ते बन तोड़न का दोष लाया, जबकि रूसी अधिकारियों मुताबिक यूक्रेनी फौज ने इस विवादित इलाके में हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर स्टेशन को नुकसान पहुंचाया सी ते डैम टुटन दे नाल जिथे गंभीर खतरे खड़े हो सकते हैं, वड्डा नुकसान हो सकता है, उत्थे ही बहुत सारे लोगों की जान नूं भी खतरा है। पाकिस्तान के साबका प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करवाउण वाले एक सीनियर पाकिस्तानी वकील का अणपछाते हथियारबंद लोगों ने कल कतल कर दिता। घटना बलोचिस्तान सूबे दे विच उस वक्त वापरी जदों वकील अपने दफ्तर जा रहा सी। पुलिस ने दस्सिया कि कोयटा दी एयरपोर्ट रोड ते हमलावरां ने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के वकील अब्दुल रज़ाक शार नूं गोलियां मार दित्तियां। रज़ाक दा बेटा उसनूं हस्पताल लिजा रहा सी, पर वकील ने राह दे विच ही दम तोड़ दिता। उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान तो खबर है, जिथे अज एक कार बम धमाका होया, जिहदे विच एक डिप्टी गवर्नर ते उसके ड्राइवर की मौत हो गई है। 10 होर लोग जख्मी हो गए ने। यह धमाका बदखशान सूबे के फैजाबाद शहर दे विच वापरिया। हाले तक किसी भी जथेबंदी ने इस धमाके की जिम्मेदारी नहीं लई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ दिनों बाद अमरीका का दौरा शुरू होने वाला है ते उन्हां दे वाशिंगटन दौरे तो पहला अमरीका के एक संसद मैंबर का बयान आया है। उन्होंने कहा कि भारत ते अमरीका के संबंध सियासी भी ने, विश्व पद्धरी भी ने। उन्होंने कहा कि इस साझेदारी दोहां देशों की मजबूत सियासी इच्छा शक्ति ते आधारित है। संसद मैंबर ड्रू फर्गूसन ने कहा कि भारत ते अमरीका विचली सांझ दुनिया भर दे विच खास
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ LCC ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮਿਸਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਰ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜੀਵ ਪੁਰੀ ਦੇ ਮਾਪੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਿਸਕੌਨਸਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਵਿਸਕੌਨਸਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।